आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु पुष्पिता। प्रथमे मुख्य खबर। आसंता काली युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाइब। मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा पाई फॉर्म पूरण अवधि आसंता मे 25 तारिख पर्यंत बढ़िला। राज्यर सबु औषध दुकान आसंता काली बंद रहिबो। श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया आज पुणी आरंभ हेबो। केरलमर नूतन मुख्यमंत्री भावे वीडी सतीशन शपथ नेले। नॉर्वे सर्वोच्च सम्मानरे सम्मानित हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरमुज को अवरोध मुक्त न करिबा जाए ईरान सहित शांति आलोचना संभव नुहे कहिले डोनाल्ड ट्रम्प। चलित आईपीएल द्वितीय दल भावे प्ले ऑफ रे प्रवेश कला सनराइजर्स हैदराबाद। एवं आगामी सप्ताह पर्यंत सारा राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव नहीं पाणीपाग केन्द्रर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल आसंता काली प्रकाश पाइब। सीएचएससी पक्षरु समस्त स्ट्रीम कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक शिक्षार फल प्रकाशित हेबो। एने विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछंती। अपराह्न 3टारू छात्र छात्री माने साम्सर ई स्पेस आदि वेबसाइट माध्यम निजर परीक्षा फल देखि पारिबे। मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा 2026 और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षार ऑनलाइन फॉर्म पूरण अवधि को माध्यमिक शिक्षा परिषद बा बोर्ड पक्षरु मे 25 तारिख मध्यरात्र पर्यंत वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु फॉर्म पूरणर शेष तारिख मे 8 तारिख रहिथिबा बेले एहाकु वृद्धि करिबाकू बहु प्रधान शिक्षक अनुरोध करथिले। एहाकू विचार करी ऑनलाइन फॉर्म पूरण को आसंता 25 तारिख को वृद्धि करा जायछि बोली बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई सूचना दैछंती। आसंता काली राज्यर समस्त औषध दुकान संपूर्ण भावे बंद रहिबो। ऑनलाइन औषध बिक्रीर प्रतिवाद एवं विभिन्न दाबी को नहीं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पक्षरु एही बंद डाकरा दिया जायछि। एही धर्मघट जोगु आसंता काली साधारण जनता औषध किणिबार समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। तेबे जरूरी कालीन परिस्थिति को दृष्टि रखी डाक्तरखाना परिसर रे थिबा सरकारी औषध दुकान गुड़िक खोला रहिबार संभावना अछि। जनसाधारण निजर आवश्यक औषध पूर्वर संग्रह करी रखिबाकू परामर्श दिया जायछि। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार रे रहिथिबा सुना और रूपा अलंकारर गणति मणति आज पुणी थरे आरंभ होइछि। सूचना अनुसार रत्न भंडार रे थिबा सुना अलंकारर ओजन प्राय 128 किलोग्राम और रूपा अलंकारर ओजन प्राय 221 किलोग्राम बोली पूर्व तथ्य उल्लेख रही।
ଏଥିସହିତ ଭଣ୍ଡାରରେ ହୀରା ମୁକ୍ତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଲାଗିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁନାର ମୁକୁଟ ହାର କଙ୍କଣ ଚୂଡ଼ା ମାଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗହଣା ରହିଛି। ଗଣତି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ଆକାର ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଗତକାଲି କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭିଡି ସତୀଶନ 13ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଲେର୍କର ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ସତୀଶନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 20 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କେରଳର ନୂତନ ସରକାରରେ 14 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଭାରତ ନର୍ଡିକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଓ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗତକାଲି ନରୱେର ଅସ୍ଲୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନରୱେର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ୍ସ ନରୱେ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନରୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋନାସ୍ ଗାହର ଷ୍ଟୋନଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖାଇଥିବାରୁ ନରୱେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ ଜଳସନ୍ଧିର ଅବରୋଧ ହଟା ଯାଇନଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂକଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଇରାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଇରାନକୁ ବିଷମ ପରିଣତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ସହ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ହର୍ମୁଜ ଜଳସନ୍ଧିକୁ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ଜଳସନ୍ଧିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଡ଼ା କରାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ଜଳସନ୍ଧିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଡ଼ା କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି 13ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଅଷ୍ଟମ ବିଜୟ ସହ ମୋଟ 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଯଦି ଏଲ୍ଏସ୍ଜିକୁ ହରାଇ 2 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବ ତେବେ 14 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ଏବଂ ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜିକାଲି ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି କାମ କରିବା, ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଅଭାବ ଆଦି ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହି କାମ କଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମିଯାଏ ଓ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟିଳ ହୁଏ। କ୍ରମେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଏଥିସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ବ୍ୟାୟାମରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼େ। ତେବେ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେତେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈଳୀରେ ବସିବା ଓ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ବାହୁଯୁକ୍ତ ଚେୟାର ଓ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଚେୟାରରେ ବସିବା ବେଳେ ପିଠି ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଦ ଯେପରି ଭୂମିରେ ଲାଗି ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏଥିସହିତ କିଛି ଯୋଗାସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିହେବ। ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ମକରାସନ ଭଳି ଯୋଗାସନ ପିଠିକୁ ଶକ୍ତ କରାଏ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ପିଠିରେ ଦିନକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ଗରମ ସେକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଠିର ମାଂସପେଶୀ ଢିଲା ହେବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତଥା ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଡାଲି, ଦୁଗ୍ଧ, ଛେନା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ଆଦି ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ ଏବଂ ପିଠି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା କମେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଅବହେଳା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।